We are going to deal today PL/SQL cursors. So it's a wonderful and very important topic. So if anyone having any doubt, every 15 minutes I will give some break and ask me in that time. Please cooperate with me. See, PL/SQL cursors. So cursor is a pointer variable. So it is used to work with the multiple records in the PL/SQL block. Okay, so definition here, Oracle creates a memory area known as the context area. So for processing an SQL statement which contain all information needed for processing the statements, for example, the number of rows processed, etc. So that means you are using like select star from EMP or insert into table name and you are inserting the data from any data you are going to insert into EMP table or something you are doing into insert statement or update statements. Okay, so while working with the insert statement, how that insert statement, how the update statement, how the select query is running in the Oracle in the SQL level. So simply you are writing like a select star from EMP. Okay. Select star from user underscore tables. So you are passing this statement. So you know what will happen in the backend. Here it is fetching the information. So it is displaying how many records, 9 records. So it is running. You are looking. It look like as a it is single run. You are getting the data here. So at the backend, what will happen here? Backend implicit cursor. It will work like a implicit cursor is doing this work here. So see, so here implicit cursor will work here to fetch the data from this particular table and display to you. So what the things is happen at the backend, the data is fetching from the table. The data is displaying to you. Okay, the data fetching results need to be stored in a memory. Okay, so here to fetch the data from the table to display us, we need to follow 4 steps here. So for fetching the results, we need to use some declaring the cursor. So I will explain each and everything, no need to worry. So we have implicit cursor. So while understanding this, we need to understand the explicit cursor first. How the select query is working here. Okay, so we'll see about first explicit cursor and we'll come back here. So a cursor is a pointer to this context area. PL/SQL control the context area through the here context area ante మనం PL/SQL లో వర్క్ చేసుకుంటే నీకు ల్యాప్టాప్ కి ర్యామ్ ఎలానో PL/SQL లో PGA ఆ PL/SQL కాంటెక్స్ట్ ఏరియా PG అండ్ ప్రోగ్రామ్ గ్లోబల్ ఏరియా అనేది a cursor is a pointer to this context area. PL/SQL controls the context area through a cursor. So నువ్వు మెమొరీ నీకు ర్యామ్ అనేది ఉంది, ఆ ర్యామ్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే యూజింగ్ కర్సర్స్ ని ఆ మెమొరీని నువ్వు ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి
దేనికి ఎంత యూజ్ చేసుకోవాలి, ఇలా కూడా నువ్వు ఈ కర్సర్ని యూజ్ చేసుకొని నువ్వు వర్క్ చేసుకోవచ్చు. 4 GB ర్యామ్ ఉందనుకో, అందులో డెడికేటెడ్లీ 2 GB అనేది సో నీకు ఓఎస్ పెట్టుకోవచ్చు. డెడికేటెడ్ రిమైనింగ్ 2 GB అనేది వేరే సాఫ్ట్వేర్స్కి యూజ్ చేసుకోవడానికి నీకు అలాంటి ఫెసిలిటీ నీకు ఉంది. సో ఈ మెమొరీ అనేది ఏదైతే ఉందో, ఈ మెమొరీలో నువ్వు వర్క్ చేసుకుంటే నీకంటూ ఒక ప్లేస్. సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అన్నప్పుడు నువ్వు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లో నువ్వు వర్క్లో ఈ సో నీకు ఆఫీస్ వాళ్ళు నీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి టేబుల్కి చైర్కి నీకు మనీ ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అప్పుడే నీకు వర్క్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది, నువ్వు మోర్ ప్రొడక్టివిటీ ఇస్తావు నా కంపెనీకి, అవునా? సో అలా నేను ఏం చేస్తా అంటే ఈ మెమొరీ ఏరియా ఉంది, ర్యామ్ అనేది ఉంది. ఆ ర్యామ్లో నా డేటా వర్క్ చేసుకునే దానికి డెడికేటెడ్ మెమొరీని అలొకేట్ చేసుకుంటాను. ఆ డెడికేటెడ్ మెమొరీలో నేను వర్క్ చేసుకుంటాను. ఆ వర్క్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నా పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ కానీ ఇలాంటివి ఏది ఇష్యూస్ రావు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెషన్స్కి అనట్లేదు, నీ ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు నీకు డెడికేటెడ్ మెమొరీని అలొకేట్ చేస్తుంది. సో నీకు 4 GB ర్యామ్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎంత డేటా యూజ్ చేస్తున్నావో అంత డేటా తగ్గట్టు నీకు డెడికేటెడ్ మెమొరీ అలొకేట్ చేస్తుంది. నువ్వు రిక్వెస్ట్ చేస్తావు. ఆ రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే కర్సర్. సో సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఈ కర్సర్ ఈజ్ ఏ పాయింటర్ దట్ పాయింట్స్ టు రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఎ క్వరీ. సో నువ్వు ఏదైతే డేటాని ప్రాసెస్ చేయాలనుకుంటున్నావో అప్పుడు ఈ కర్సర్ అనేది తీసుకొని ఆ డేటాని ఆ కర్సర్లోకి పంపిస్తావు. ఆ కర్సర్ అంటే ఏంటి అనేది చెప్తాను నీకు. సో ఆ పీజీఏలోకి పంపిస్తాను డేటాని. ఆ పీజీఏలో నుంచి టేబుల్ నుంచి రీడ్ చేయవు, ఇంకా ఆ డేటా మొత్తం కర్సర్లోకి వచ్చేస్తారు, ర్యామ్లోకి వచ్చేస్తారు. ర్యామ్ నుంచి నువ్వు రికార్డ్ బై రికార్డ్ ప్రాసెస్ చేసుకుంటా వెళ్తావు. సో డిలీట్ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ బై రికార్డ్ జరుగుతుంది, ట్రంకేట్ టేబుల్ లెవెల్ జరుగుతుందని విన్నాం. ఎందుకు జరగాలి రికార్డ్ బై రికార్డు? డిలీట్ స్టేట్మెంట్ టేబుల్ లెవెల్ ఎందుకు జరగట్లేదు అంటే అది ఏందనేది ఈ కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత నీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నీకు 2 types ఆఫ్ కర్సర్స్ ఉన్నాయి, ఇంప్లిసిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్. ఓకే, ఇంప్లిసిట్ అనేది నువ్వేం చేయవు, ఇక్కడ సిస్టమ్ దానంతటే కర్సర్. నువ్వు ఎక్స్ప్లిసిట్గా నువ్వు ఏ పని అయితే చేస్తున్నావో అది ఇంటర్నల్గా instead of you, Oracle will act like as a you. So what the things you are performing manually, that all the things will taken care by the Oracle engine. Okay, we no need to bother anything about the implicit cursor. But if you know the explicit cursor, that automatically you will know the implicit cursor. See, here, if you want to know here we need to follow like 4 steps here. So 4 steps need to follow here. One minute. Here, first we need to declare the cursor. So if you declare the cursor, I already said like while discussing about anonymous blocks. So in the declarative section, we can able to declare the variables, constants, cursors. Already said. So this is the cursors. So if you declare the cursors in the declarative section, what will happen? So cursor, to declare the cursor, the syntax is cursor, cursor name is select statement. If we want to, so why we need the cursor here? So if we want to fetch more than one record, if we want to work in the PL/SQL more than one record, so while writing any procedure in the SQL answer in the PL/SQL,
you use only one, if you pass the EMP number, so the particular employee information you are going to fetch and displaying us. If you use the DEPT number value, so the DEPT for the particular department may have more than one employee. So in that place, you are getting a error like a too many values error. Error వచ్చింది కదా నీకు. సో ఆ ఎర్రర్ రాకుండా ఉండాలి అంటే నువ్వేం చేయాలనుకుంటున్నావు, నీ ఉద్దేశం ఏంటి, అక్కడ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ తోటి నువ్వు వర్క్ చేయాలని నీ ఇంటెన్షన్ అది. సో బట్ వేరియబుల్కి ఒక్క వాల్యూని స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంది. సో నార్మల్ ప్రొసీజర్లో నువ్వు సింగిల్ రికార్డ్తో వర్క్ చేయాలంటే నాకేం కన్సర్న్ లేదు, నా ప్రోగ్రామ్ రన్ అయిపోతుంది. సో నేను మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ తోటి ఒకేసారి వర్క్ చేయాలి అంటే నాకు కన్సర్న్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఆ కన్సర్న్ ఎలా రిజాల్వ్ అవుతుంది అంటే, నేను కర్సర్ అనేది డిక్లేర్ చేసుకొని కర్సర్లోకి నా టేబుల్లో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని కర్సర్లోకి పెట్టుకొని ఆ కర్సర్లో వచ్చిన రికార్డ్ని ఒక్కొక్క రికార్డ్ని ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ, ఆ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు డిస్ప్లే చేయాలన్నా, ఆ ప్రాసెస్ చేసిన రికార్డ్ని అప్డేట్ చేయాలన్నా, ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా ఏంటి అనేది నేను చెప్తే ఆ విధంగా ప్రాసెస్ చేసుకొని ఒక్కొక్క రికార్డ్ని మళ్ళీ నా వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత నేను రీఅలొకేట్ చేస్తాను. సో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం జరుగుతుంది. సో డిక్లేర్ చేసినప్పుడు సో సింపుల్గా డిక్లరేటివ్ సెక్షన్లో కర్సర్ నేమ్ ఈజ్ సెలెక్ట్ క్వెరీ. సో ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ చేయాలి అనుకుంటే సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP అనొచ్చు. లేదు రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ కావాలంటే నువ్వు రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ వేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో సింపుల్ కర్సర్ నేమ్ ఈజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP. సో ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు, స్టార్ ఇవ్వచ్చు, అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్. ఇక్కడ నేను 3 ఇచ్చాను, 1 ఇస్తే నాకేం ప్రాబ్లం, ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను, ఇప్పుడు నీ PG అనే మెమొరీ ఏరియా ఉంది అని చెప్పాను. ఆ PGAలో నీకు 10 racks ఉన్నాయనుకో. సో 1 rack is allocated for you with C_EMP. This rack is booked for C_EMP. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడైతే డిక్లేర్ చేస్తావో C_EMP కర్సర్ C_EMP ఈజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP అంటున్నాను. సెలెక్ట్ స్టార్ దట్ రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ హియర్ ఐ మెన్షన్. సో అప్పుడు ఆ ర్యాక్ని వీడి కోసం బ్లాక్ చేస్తుంది. సో వాడు వచ్చినా రాకున్నా ఆ బ్లాక్ అనేది వాడికి డెడికేటెడ్ అన్నమాట. మనం వేరియబుల్ ఇచ్చుకొని పర్సెంటేజ్ రోటేట్ విన్ ఫస్ట్. అది ఏంది, అది యాంకర్ డేటా టైప్. ఇక్కడ నేను ప్రాసెస్ చేయాలి రికార్డుని. యాంకర్ డేటా టైప్ రికార్డ్ని ప్రాసెస్ చేస్తుందా? మళ్ళీ విను. సో ఫస్ట్ కర్సర్లో ఈ రికార్డ్స్ అన్నింటినీ తీసుకొని ఒక డెడికేటెడ్ మెమరీ పెట్టుకున్నాం అంతే. ఇది డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఆ డేటా దాంట్లోకి వెళ్ళదు. సో జస్ట్ ఇట్ రిజర్వ్ ఫర్ యూ ఇన్ ద ఓపెన్ ఏరియా. ఈ ఓపెన్ ఏరియాలో ఈ ప్లేస్ వీడిది అని చెప్పి మనకి రిజర్వ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, అది వరకే జరిగింది. ఇక్కడ రిజర్వ్ మటుకే జరిగింది, ఇక్కడ ఏం జరగలేదు ఇంకా. సో ఆ రిజర్వ్లో సమ్వన్ నీడ్ టు బి ఆక్యుపై. సో ఆక్యుపై అవ్వాలి అంటే నువ్వు రిజర్వ్ చేసిన డేటా మొత్తం ఎంతమందికి నువ్వు రిజర్వ్ చేసినావో ఆ రిజర్వ్ చేసిన సీట్స్ అన్ని ఫిల్ అవ్వాలి. సో దానికోసం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఇట్ రిజర్వ్ ద మెమరీ ఇన్ ద PGA, డెడికేటెడ్ మెమరీ ఫర్ యూ. తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ద కర్సర్. సో ఎవరికి ఓపెన్ చేస్తున్నావు, రిజర్వ్ చేసినావు. ఆ రిజర్వ్ ఎవరికి చేసినావు వాడిని నువ్వు తెచ్చి అక్కడ కూర్చోబెట్టాలి. సో దానికోసం మనం ఓపెన్ ఏ కర్సర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓపెన్ ద కర్సర్ allocates the memory for the cursor and makes it ready for fetching the rows and written by the SQL statements into it. So ఈ SQL statement లో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఆ బ్లాక్ లోకి తీసుకోబోతుంది, ఆ ర్యాక్ లోకి తీసుకోపోయి స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఆ ర్యాక్ లో ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఏదైతే రిజల్ట్స్ వస్తాయో, ఇక్కడ వేర్ రో నమ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఒక రికార్డే వస్తుంది. వేర్ రో నమ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అంటే 10 రోస్ వస్తుంది. 1 మిలియన్ అయినా కూడా వస్తాయి అక్కడికి, నాకేం కన్సర్న్ లేదు, అది వచ్చేస్తుంది అక్కడ మేము స్టోర్ చేసుకుంటుంది.
ఓకే, సో డైనమిక్ గా మెమరీ తీసుకొని అక్కడ వేసుకుంటుంది. ఈ డెడికేటెడ్ మెమరీ అంటే 2 GB అని నేను చెప్పట్లేదు. నీకు మెమరీ ఎంత అవసరం అయితే అంత తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో మెమరీ తీసుకొని ఈ రికార్డ్స్ అన్నిటిని అక్కడ స్టోర్ చేసుకుంది ఆ డెడికేటెడ్ స్లాట్లో. అది ఆ డెడికేటెడ్ స్లాట్లో పెట్టి ఎందుకు స్లాట్లో చేసుకుంటున్నాం, మన అవసరం వస్తుంది ఫ్యూచర్లో మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ తోటి నువ్వు వర్క్ చేయాలి. మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ అంటే అన్ని ఒకేసారి నేను చేయలేను. నాకు ఉన్నది ఏంది కెపాసిటీ, ఒక వేరియబుల్లో ఒకటే స్టోర్ చేసుకుంటాను. అవునా? సో ఇక్కడ నేను PLSQలో రికార్డ్స్ తోటి వర్క్ చేయాలి అంటే వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసుకొని చేయాలి. నేను డైరెక్ట్గా నేను యూజ్ చేసుకోలేను. SQL నుంచి వచ్చిన డేటాని ఈఎంపీ నెంబర్ ఉంది. ఈఎంపీ నెంబర్ నాకు ఎక్కడ ఉంది, ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉంది. ఆ డేటాని ఆ ఎంప్లాయీ నెంబర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ నేను డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోలేను. SQL నుంచి తెచ్చిన డేటాని PLSQలో ఒక వేరియబుల్లో ఉంచుకొని ఆ వేరియబుల్ని నేను యూజ్ చేసుకోవాలి PLSQL. సో నేను మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ని ఇక్కడ ఫెచ్ చేసుకుంటున్నాను. నేను ఇప్పుడు 14 ఉన్నాయి మన EMP టేబుల్లో. 14కి 14 వచ్చేసి ఉంటాయి ఇక్కడికి. అప్పుడు నీకు మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ ఫెచ్ మేడ్ మోర్ దాన్ 1 రో అని నీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. అవునా? సో అయితే ఫెచ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇట్ ఫెచ్ ది ఫస్ట్ రో ఆఫ్ ది దట్ SQL క్వెరీ. ఫస్ట్ రో ఆఫ్ ది SQL క్వెరీ. అది ఫెచ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు ఓపెన్ స్టేట్మెంట్లో మాట. ఇంకా ఫెచ్ చేయట్లేదు. సో రెడీగా ఉంది, నేను రెడీగా ఉన్నాను, నేను వాడుకోవడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను, నన్ను వాడుకోని చెప్తుంది. అది ఓపెన్ కర్సర్ జరిగే వరకు అది. సో తర్వాత థర్డ్ స్టెప్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో సింపుల్ ఇక్కడ ఓపెన్ కర్సర్ నేమ్ సింటాక్స్. ఓపెన్ కర్సర్ నేమ్ C_EMP మనం డిక్లేర్ చేసాం, దాన్ని నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేశాను. తర్వాత ఫెచ్ కర్సర్. సో ఫెచ్ చేయడానికి ఎందుకు, ఫెచింగ్ ద కర్సర్ ఇన్వాల్వ్స్ యాక్సెసింగ్ 1 రో అట్ ఏ టైం. సో ఫెచ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఒక రికార్డ్ని ఫెచ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we will fetch rows from the above open cursor as follows. So ఈ ఫెచ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఒక రికార్డ్ని ఫెచ్ చేస్తుంది, అది ఫస్ట్ రికార్డ్ని ఫెచ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ దాని ఫెచ్ స్టేట్మెంట్ని ఎలా రాయాలి అంటే, ఫెచ్ స్టేట్మెంట్ అనే ఫెచ్ అనేది కీవర్డ్. సో C_EMP అనేది కర్సర్ నేమ్. ఫెచ్ కర్సర్ నేమ్ ఇంటూ వేరియబుల్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ వేరియబుల్స్. సో నేను PLSQలో మనం వర్క్ చేయాలి అంటే వేరియబుల్స్ కావాలి అని చెప్పాను. సో ఇది నేను డిక్లేర్ చేసుకున్నాను, 4 డిక్లేర్ చేసి ఉండాలి మనం. ఇది సింటాక్స్ కాబట్టి ఇలా రాశాను, C_EMP నెంబర్ CN. సో 3 రికార్డ్ డిక్లేర్ చేశాను, 3 వేరియబుల్స్ నా కోసం. ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో అన్ని నాకు ఉండాలి. సో నేను ఇక్కడ 3 డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ రికార్డ్ని ఫెచ్ చేస్తే మిగిలిన 13 రికార్డ్స్ ఎవరు ఫెచ్ చేయాలి, మనమే ఫెచ్ చేసుకోవాలి, మనమే యూజ్ చేసుకోవాలి కదా. దీనికోసం లూప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. లూప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో లూప్ని రొటేట్ చేస్తాను. ఫర్ లూప్ ఉంది, బేసిక్ లూప్ ఉంది, నెస్టెడ్ లూప్ ఉంది, వైల్ లూప్ ఉంది, ఏదైనా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ సింపుల్ లూప్ యూజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ సింపుల్ లూప్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ కర్సర్లో యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, లూప్ ఫెచ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాను. ఈ ఫెచ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ దాంట్లో ఫస్ట్ రో ఫెచ్ చేసుకుంటాను. లూప్లో నేను ఎన్నిసార్లు తిరగాలని నేను చెప్పనవసరం లేదు. ఈచ్ ఇటరేషన్ 1 వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా వెళ్తుంది. మామూలుగా నువ్వు i = i+1 అంటే ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కర్సర్ వాడేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఒకసారి తెచ్చిన రిజల్ట్ని సెకండ్ టైం తీసుకోదు. కర్సర్ అనేది ఫస్ట్ రికార్డ్లో ఉందనుకో. సో ఎలా ఉంది ఇప్పుడు, సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ user_tables. సో కర్సర్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు, రెడీ టు ఫెచ్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ రిజల్ట్స్ ఒకసారి యూజ్ చేసిందంటే కర్సర్ మళ్ళీ ఈ రిజల్ట్ని తీసుకోదు. ఇది ఇట్ ఇగ్నోర్ ది ఫస్ట్ రికార్డ్, సెకండ్ టైం నీ లూప్ ఏం జరుగుతుంది, లూప్ జరుగుతా ఉన్నప్పుడు నువ్వు తీసుకున్న రికార్డ్ ప్రాసెస్ చేసినావు టిల్ ఎండ్ వరకు నీ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, ఇటరేషన్ అనేది ఇట్ రిజ్యూమ్స్ ది కంట్రోల్ టు ది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది లూప్. అవునా? స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది లూప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫెచ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఫెచ్ స్టేట్మెంట్ వెళ్ళినప్పుడు ఏముంటుంది, కర్సర్ మెమరీలో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఆల్రెడీ ఫెచ్ చేసి మనకి ఇచ్చేసింది. సో అది సెకండ్ రికార్డ్కి తీసుకుంటుంది.
ఇలా ఒక్కొక్క రికార్డ్ని ఫెచ్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి. అందుకోసం నేను లూప్ ఇచ్చేస్తాను. లూప్, ఆ లూప్ ఏంటి, బేసిక్ లూపా ఫర్ లూపా అనేది డిపెండ్స్, నా ఇష్టం. సో ప్రోగ్రామ్ సింప్లిఫై కావాలనుకున్నప్పుడు ఫర్ లూప్కి వెళ్తాను. ప్రోగ్రామ్ ఎలాగైనా పర్లేదు నడవాలనుకున్నప్పుడు నేను బేసిక్ లూప్కి వెళ్తాను. అది వేరే విషయం, నా ఇష్టం, నా రిక్వైర్మెంట్. సో ఇప్పుడు ఒక రికార్డ్ ఫెచ్ చేసుకుంటాం, లూప్ తిరుగుతుంది. ఈ లూప్ తిరుగుతున్నప్పుడు ఆ లూప్ ఎప్పుడు అయిపోయిందని నాకు ఎలా తెలియాలి? ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏంటి, నువ్వు 50 గ్రేటర్ దాన్ అయినప్పుడు 50 గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్ అయితే ఎగ్జిట్ అవ్వు అని చెప్పావు నేను లూప్స్లో మాట్లాడుకున్నాం. ఇక్కడ లూప్లో మన 50లు 60లు మనం చెక్ చేయడానికి లేదు కదా. అంటే 10 రికార్డ్స్ ఫెచ్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జిట్ అవ్వమంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. నా కర్సర్లో ఎక్కువ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి, నా టేబుల్లో మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. నేను ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? వీటితో వర్క్ చేయడానికి కర్సర్ అట్రిబ్యూట్స్ అని ఉంది, చెప్తా. సో ఇది ఈ ఎగ్జిట్ చేయడానికి కర్సర్ అట్రిబ్యూట్స్ వెళ్ళిపోతాయి. ఏమేమి అన్న అట్రిబ్యూట్స్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడి వరకు క్లియరా? తర్వాత క్లోజ్ కర్సర్. సో నువ్వు ఒకరి దగ్గర ఏదైనా రెంట్కి తీసుకున్నప్పుడు నీ వర్క్ అయిపోయింది అనుకో, అది రిటర్న్ ఇచ్చేయాలి. నువ్వు డిపాజిటెడ్ అన్న అమౌంట్ అనేది నువ్వు వెహికల్ జూమ్ కార్ తీసుకున్నావు అనుకో, వాడి దగ్గర సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ ప్లే చేసుకుంటాడు. సో నువ్వు కార్ రిటర్న్ ఇచ్చినప్పుడు నీ ఆ రీఫండబుల్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది నీకు రిటర్న్ ఇచ్చేస్తుంది, అవునా? సో నువ్వు డెడికేటెడ్ మెమొరీ, నీ అవసరం, నాకు ఇంత అవసరం అవుతుంది అని బ్లాక్ చేసుకున్నావు. నీకు కావాల్సిన పని జరిగిపోయింది, అప్పుడు నువ్వు ఆ మెమొరీ నువ్వు బ్లాక్ చేయడం అనేది తప్పు. సో అందుకు ఆ మెమొరీని రీఅలొకేట్ చేయాలి సిస్టమ్కి, అది క్లోజ్ కర్సర్. సో ఇక్కడ మనం టోటల్గా 4 స్టెప్స్ ఫాలో అయినాం. సో 4th స్టెప్ ఏంటి అంటే క్లోజ్ కర్సర్. Closing the cursor means releasing the allocated memory to the system, to the PGA, to the system, to the PGA, to the PLSQL context area. అర్థమవుతుందా? సో ఇది కర్సర్లో 4 స్టెప్స్ జరుగుతాయి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So here, what are the 4 steps here? We have a declarative section. See, here the syntax. So for you, some diagrammatical thing. See, first I am declaring the cursor and I am opening the cursor. So I am fetching the information here. So the fetch information will work like here. It is fetching the information here. Okay, so I said like it will go for the loop. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఫెచ్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చింది, రికార్డు ప్రాసెస్ అయింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ వెళ్తుంది. ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫెచ్లో అంటే ఏం రికార్డ్స్ రాకపోతే 14th రికార్డ్స్ వరకు వస్తుంది. 15th టైం వెళ్ళినప్పుడు లూప్లో నీకు ఆ కర్సర్ అనేది 0 అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది, ఎంటీ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆ ఎంటీ రిటర్న్ చేసినప్పుడు బయట వచ్చేస్తుంది లూప్లో నుంచి, అది ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్. ఆ ఎంటీని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, అది కర్సర్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కర్సర్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది. ఈ క్లోజ్ జరిగితే నీ మెమొరీ అనేది రీఅలొకేట్ అయిపోయింది. దీస్ ఆర్ 4 స్టెప్స్. ఇక్కడ కర్సర్ అట్రిబ్యూట్స్. కర్సర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి అంటే పర్సెంటైల్ ఫౌండ్. సో పర్సెంటైల్ ఫౌండ్ అనేది it returns true if an insert, update or delete statement affected 1 or more rows. Select into statement, return 1 or more rows, otherwise it returns false. అంటే ఇక్కడ ఒక రికార్డ్స్ తో ఫెచ్ చేసేటప్పుడు నీకు టూ మెనీ వాల్యూస్ వస్తుంది, సింగిల్ రికార్డ్ ఫెచ్ చేసేటప్పుడు నీకేమి ఇష్యూ రాదు. సో ఈ ఫౌండ్ అనేది ఏంటి అంటే ఆ కర్సర్ మెమొరీలో డేటా ఫెచ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఫస్ట్ టైం ఫెచ్ చేసినప్పుడు నీకు ఈజ్ ఫౌండ్ అని చెక్ చేసినావంటే అది ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే కర్సర్ నుంచి తీసుకొని వచ్చింది. ఓకే, సెకండ్ ఇటరేషన్ వెళ్తుంది, అప్పుడు నీ కర్సర్ నుంచి చూస్తే కర్సర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిందా లేదా అని చూస్తుంది. ఈజ్ ఫౌండ్, కర్సర్ నేమ్, పర్సెంటైల్ ఫౌండ్. నువ్వు ఈ అట్రిబ్యూట్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే
కర్సర్ నేమ్ పర్సెంటైల్ ఫౌండ్, ఇఫ్ కర్సర్ నేమ్ పర్సెంటైల్ ఫౌండ్, దెన్ అని నువ్వు ఏదైనా రాసుకో, dbms అండర్స్కోర్ అవుట్పుట్ డాట్ పుట్ అండర్స్కోర్ లైన్ ఇటరేషన్ 1. సో ఇటరేషన్ లేకపోతే ఇటరేషన్ అని స్టార్ట్ ఇచ్చేసి ఐ అని పెట్టు, అది ప్రింట్ చేస్తా వస్తుంది. ఒక్కొక్క వాల్యూని ప్రింట్ చేసుకోను, సీక్వెన్స్ కాల్ చేయలేకపోతే అప్పుడు ఏనేది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో బయట వచ్చిందా, సెకండ్ ఇటరేషన్ లో బయట వచ్చిందా నీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో పర్సెంటైల్ అంటే కర్సర్ రిజల్ట్స్ ని తీసుకొని వస్తుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఫౌండ్. కర్సర్ రిజల్ట్స్ ని తీసుకొని వస్తుందా లేదా అనే దానికి అదే వాడదు నాట్ ఫౌండ్. అంటే కర్సర్ లో డేటా వస్తుందని తెలుసుకోవడానికి ఫౌండ్, కర్సర్ లో డేటా రావట్లేదు అనేది కనుక్కోవాలి అంటే నాట్ ఫౌండ్. ఇక్కడ ఈజ్ ఫౌండ్ ని యూజ్ చేసుకొని నువ్వు రెండు కూడా చేయొచ్చు. ఈజ్ ఫౌండ్ అనేది రిటర్న్ అనేది ఫాల్స్ చేసింది అనుకో, దాని మీనింగ్ ఏమని, డేటా రాలేదు అని, నో 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 ఫౌండ్ అనే కదా, అర్థమవుతుందా? అట్లా కూడా చేయాలనుకోండి, ట్రై చేయండి. యూజువల్గా నాట్ ఫౌండ్ యూజ్ చేస్తాం. సో నాట్ ఫౌండ్ అనేది కర్సర్ నుంచి తెచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ 14 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 14 రికార్డ్స్ టిల్ 14 రికార్డ్స్ నీకు అది ఫాల్స్ ఇస్తా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అది ట్రూ అవుతుందో, ఇప్పుడు 15th రికార్డ్కి అది ట్రూ అవుతుంది, నాట్ ఫౌండ్ దగ్గర ట్రూ అవుతుంది, అప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏం చెప్తా, ఎగ్జిట్ వెన్ C1 పర్సెంటైల్ నాట్ C_EMP పర్సెంటైల్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే అప్పుడు కర్సర్ నేమ్ పర్సెంటైల్ నాట్ ఫౌండ్, అప్పుడు దానికి ట్రూ పంపిస్తుంది. వాల్యూ ట్రూ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ట్రూ అట్రిబ్యూట్స్ ఇప్పుడు 2 డిస్కస్ చేసాం, 2 అట్రిబ్యూట్స్. 3 ఏంటి అంటే పర్సెంటైల్ ఈజ్ ఓపెన్, సో ఆల్వేస్ రిటర్న్ ఫాల్స్ ఫర్ ఇంప్లిసిట్ కర్సర్. సో ఇంప్లిసిట్ కర్సర్ గురించి వదిలిపెట్టు, ఇంప్లిసిట్ కర్సర్ లో ఈజ్ ఓపెన్ అనేది ఆల్వేస్ ఫాల్స్. ఓకే, బికాస్ Oracle close the SQL cursor automatically after executing its associative SQL statement. ఈజ్ ఓపెన్ అనేది ఈ మనం ఇందులో కూడా చెక్ చేసుకో, కర్సర్ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత క్లోజ్ చేయకుండా ఉన్నావు అంటే నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే, క్లోజ్ చేయకముందు నువ్వు ఎప్పుడు రిటర్న్ చేసినా కూడా అది నువ్వు ఈజ్ ఓపెన్ అన్నప్పుడు కర్సర్ ఓపెన్ లో ఉంటే ట్రూ పాస్ చేస్తా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ క్లోజ్ తర్వాత నువ్వు ఈజ్ ఓపెన్ అని చెక్ చేయి, ఇఫ్ C1 ఈజ్ C_EMP ఈజ్ ఓపెన్ అని చెప్పి చెక్ చేయి, అప్పుడు నీకు ఫాల్స్ ఇస్తుంది. అర్థమవుతుందా? కర్సర్ అనేది ఈజ్ ఓపెన్ అనే స్టేట్మెంట్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే, నీ కర్సర్ అనేది ఓపెన్ చేసావు, ఓపెన్ చేసిన కర్సర్ క్లోజ్ చేయాలి కంపల్సరీ. ఈ ఓపెన్ నుంచి క్లోజ్ మధ్యలో నువ్వు చెక్ చేసుకుంటా ఉన్న ప్రతిసారి అది ఓపెన్ ఈజ్ ఓపెన్ అని చెక్ చేసే ట్రూ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ట్రూ ట్రూ ట్రూ. నువ్వు క్లోజ్ చేసిన తర్వాత కర్సర్ని నువ్వు మళ్ళీ రీచెక్ కర్సర్ నిజంగానే క్లోజ్ అయిందా లేదా, అప్పుడు నీకు ఫాల్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. అర్థమైందా? తర్వాత పర్సెంటైల్ రో కౌంట్, సో రిటర్న్స్ ది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే నువ్వు రికార్డ్ని ప్రాసెస్ చేస్తావు, రికార్డ్ బై రికార్డ్ ప్రాసెస్ చేస్తావు. ఆ టేబుల్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ని ప్రాసెస్ చేసావు, 14 రికార్డ్స్, 15, 100, 200, మిలియన్, ఎన్ని అప్డేట్ అయినాయి, ఎన్ని ఎఫెక్ట్ అయినాయి, ఇన్సర్ట్ కానీ అప్డేట్ కానీ డిలీట్ కానీ. ఏదైనా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు 10 రోస్ అప్డేటెడ్, 15 రోస్ డిలీటెడ్ చెప్తుందా? అది ఎన్ని రోస్ అప్డేట్ అయినాయి, ఎన్ని రోస్ ఎఫెక్టెడ్ అయినాయి, ఆ ఎఫెక్టెడ్ అయిన నెంబర్ కనుక్కోవడానికి పర్సెంటైల్ రో కౌంట్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది. సో సింపుల్గా ఇంప్లిసిట్ కర్సర్లో నువ్వు యూజ్ చేసిన తర్వాత పర్సెంటైల్ రో కౌంట్ అనే యూజ్ చేస్తే నీకు చూపిస్తుంది. సో ఎనీ SQL cursor attributes will assigned as a SQL percentile attribute name. అంటే ఈ SQL అనేది ఇంప్లిసిట్ కర్సర్ కోసం, ఎక్స్ప్లిసిట్ కర్సర్ కోసం నువ్వు డిక్లేర్ చేసిన నేమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేస్తావు. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పు, సెలెక్షన్ ఫ్రమ్ EMP అన్నప్పుడు
ఈ ఎక్స్ప్లిసిట్ కర్సర్ వర్క్ అయినట్టే ఇంప్లిసిట్ కర్సర్ అనేది వర్క్ చేసి నీకు డేటాని ఇస్తూ ఉంటుంది. అందుకోసం నువ్వు ఇన్సెట్ కానీ సెలెక్ట్ కానీ రన్ చేసినప్పుడు రికార్డ్ బై రికార్డ్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. నీకు కర్సర్ని డిక్లేర్ చేసి దాని యొక్క రిజల్ట్స్ అనేది రికార్డ్ బై రికార్డ్ ఫెచ్ చేసి నీకు చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఇంప్లిసిట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ రెండు సేమే. అక్కడ ఎస్క్యూఎల్, ఇక్కడ PLSQL. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు వాడు, పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఓపెన్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ ఫాల్స్. ఇక్కడ ఇంప్లిసిట్ కర్సర్లో ఈజ్ ఓపెన్ అనేది చెక్ చేస్తే అది ఎప్పుడు కూడా నీకు ఫాల్స్ అనేది చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే రికార్డ్ ప్రాసెస్ అయితే అన్నప్పుడు నువ్వు చెక్ చేయడానికి లేదు. నువ్వేం చేస్తావు, రికార్డ్స్ అన్ని అయిపోయినాకనే చెక్ చేయాలి. నువ్వు మిడిల్లో పోయి చెక్ చేయాలంటే అది నువ్వు రాసిన ప్రోగ్రామ్ కాదు, ఆటోమేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. నువ్వు ఎలా చెక్ చేస్తావు, చెక్ చేయలేదు. అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్ కింద? సో ఇక్కడ ఇంప్లిసిట్, ఎక్స్ప్లిసిట్ ఉన్నాయి. ఇంకా వెరైటీ ఆఫ్ కర్సర్స్ ఉన్నాయి, పారామెట్రిక్ కర్సర్ అని, అదని ఇదని. ముందు దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. సో ఏ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎంప్లాయీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఎంతమంది ఉన్నారో అందరికీ 500 రూపీస్ అనేది శాలరీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అది నా రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నా. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాశాను. ఏంటి ఇది, ఒక నెంబర్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను, టోటల్ రోస్ అని చెప్పి. తర్వాత అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ రాశాను. అప్డేట్ ఈఎంపీ సెట్ శాలరీ ఈక్వల్ టు శాలరీ ప్లస్ 500. సో ఇది నేను PLSQLలో డైరెక్ట్గా రాశాను. ఇది సేమ్ SQLలో కూడా రన్ అవుతుంది. ఎందుకు, SQL DML statements are allows SQL and PLSQL both areas in the same way. No difference in that. మనం డిఫరెన్సెస్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు SQLలో ఎలా రాస్తావో కమాండ్ సేమ్ PLSQLలో అలో అవుతుంది. సో అందుకే ఇది అలో అవుతుంది, ఏమి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు రన్ అయ్యేటప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఇఫ్ SQL నాట్ ఫౌండ్. సో ఇది నాట్ ఫౌండ్ చేసినప్పుడు అంటే ఇక్కడ 0 rows ఎఫెక్ట్ అయినాయి అనుకో, ఇది ఇక్కడ నీకు నో ఎంప్లాయీస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఎంప్లాయీ టేబుల్ అని చెప్పి. ఓకే, సో ఫౌండ్ అంటే ఎన్ని రోస్ ఎఫెక్టెడ్ అయినాయి. సో దాన్ని టోటల్ రోస్ అని చెప్పి దాన్ని నేనేమో వేరియబుల్కి సేవ్ చేసుకుంటాం, SQL పర్సెంటేజ్ రో కౌంట్. ఇక్కడ నేను కర్సర్ని యూజ్ చేయలేదు. నేను చెప్పాను ఇంప్లిసిట్ కర్సర్. ఇది ఇంప్లిసిట్ కర్సర్ వాడుతున్నప్పుడు SQL పర్సెంటేజ్ రో కౌంట్, SQL పర్సెంటేజ్ రో సరే ఫౌండ్, SQL పర్సెంటేజ్ నాట్ ఫౌండ్. అదే ఎక్స్ప్లిసిట్ వాడేటప్పుడు యూజర్ డిఫైన్ నేమ్ ఉంటుంది, కర్సర్ నేమ్ C_EMP. ఇక్కడ నేను సిస్టమ్ది కదా, సో ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఎఫెక్ట్ అయినాయో చెప్తాను. ఇక్కడ ట్రూ అట్రిబ్యూట్స్ని యూజ్ చేస్తాను. సో ఏం చేద్దాం, సెట్ సర్వర్ అవుట్పుట్ ఆన్ చేసి సెట్ ఓకే సెట్ సర్వర్ అవుట్పుట్ ఆన్ చేశాను. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేస్తాను. ఏం చెప్తుంది, ఓకే సో 14 ఎంప్లాయీస్ అప్డేటెడ్, 14 ఎంప్లాయీస్ అప్డేటెడ్. ఇక్కడ ఇది చూపిస్తుంది నీకు, ఇది చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ దీంట్లో కమిట్ అనేది యూజ్ చేయలేదు, నేను రోల్ బ్యాక్ యూజ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ
ఏం చేస్తాను, వేర్ ఈఎంపీ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 4. సో నేను ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేస్తాను. సో చేసినప్పుడు నో ఎంప్లాయీస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది ఈఎంపీ టేబుల్. అర్థమవుతుందా? సో నువ్వు రాసిన కండిషన్ తోటి ఆ ఎంప్లాయీస్ ఎవరు లేరు అని దాంట్లో ఇక్కడ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాడుతాయి. ఇఫ్ ఏంటి 1 to 3 ప్రింట్ చేయడానికి, 1 to 3 లూప్ 1 to 3 డిస్ప్లే చేసి లూప్ తిరగడానికి ఇటు కాదు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాం, లూప్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో కొంచెం ఓన్ థాట్స్ యూజ్ చేసుకొని కొంచెం ప్రోగ్రామ్స్ రాయడానికి ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో నీ శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తా ఉన్నా. తర్వాత ఇదేం జరిగింది, ఇంప్లిసిట్ కర్సర్. ఇది ఇంప్లిసిట్ కర్సర్ వర్క్ అయింది. ఓకే, సో దీన్ని మనం 2H చేయొచ్చు. సో ఆ రోస్ అన్ని అప్డేట్ అయినాయో లేదో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు ఆ రోస్ అన్ని అప్డేట్ అయినాయో లేదని చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఆ రోస్ అన్ని ఎఫెక్ట్ అయినాయో లేదని. తర్వాత ఎక్స్ప్లిసిట్ కర్సర్ చేద్దాం. సో ఏం చెప్పాం మనం, కర్సర్ నేమ్ డిక్లేర్ చేయాలి. సో ఇది ఆల్రెడీ మాట్లాడదాం మనం, ఆల్ స్టెప్స్ ఇండివిజువల్గా రాసాం. ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. ఇక్కడ సర్వర్ అవుట్పుట్ ఆన్ చేశాను. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ C_EMP అని చెప్పి ఒక కర్సర్ ఇక్కడ నేనేంటి ఈ కర్సర్లో త్రీ కాలమ్స్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. నేను 3 కాలమ్స్ తోటి వర్క్ చేయబోతున్నాను. 3 కాలమ్స్లో ఏదైనా నాకు అవసరం రావచ్చు, అవసరం రాకపోవచ్చు, కానీ నేను సేఫ్ సైడ్ కోసం 3 వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ యాంకర్ డేటా టైప్ యూజ్ చేశాను. నేను ప్రతిదీ రాశాను నీట్గా. సో యాంకర్ డేటా టైప్స్ ఎందుకు, పర్సెంటేజ్ టైప్. సో యు ఆర్ టేకింగ్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ డేటా టైప్ అండ్ సైజ్. C_EMP నెంబర్ అనే దానికి ఈఎంపీ టేబుల్లో ఉన్న ఎంప్లాయీ నెంబర్ యొక్క డేటా టైపు, దాని యొక్క సైజ్ని తీసుకొని ఇక్కడ రెప్లికా చేసుకుంటున్నావు, దాని యొక్క సైజ్ డేటా టైప్. అది యాంకర్ డేటా టైప్స్. 3 వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాం. సో కర్సర్_EMP కర్సర్ నేమ్ ఇది, యూజర్ డిఫైన్డ్ నీ కర్సర్ నేమ్ ఇది, నీ ఇష్టం, నువ్వేమన్నా ఇచ్చు. తర్వాత ఈజ్ సెలెక్ట్ EMP నెంబర్ ఈ నేమ్ ఫ్రమ్ EMP. సో ఇక్కడ రాశాను ఎక్స్ప్లిసిట్ కర్సర్ డిక్లేర్. సో మెయిన్ బ్లాక్ స్టార్ట్ హియర్. తర్వాత మెయిన్ బ్లాక్లో నేను ఓపెన్ కర్సర్ C_EMP ఓపెనింగ్ కర్సర్, ఇది ఓపెన్ కర్సర్ చేయడం. దీన్ని లూప్లో తిరుగుతున్నాను. లూప్లో ఎందుకు వెళ్తాం, ఫెచ్ స్టేట్మెంట్ జరిగేటప్పుడు ఇది ఫెచింగ్ ద రిజల్ట్స్. ఇది ఒక రికార్డ్ని ఫెచ్ చేస్తుంది. మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ని ఫెచ్ చేయాలంటే వేరియబుల్కి ఫెచ్ చేసుకుంటాం. చేసినప్పుడు ఆ వేరియబుల్లో వాల్యూ అనేది ఒకటే స్టోర్ అవుతుంది. అందుకు ఒక్కొక్క రికార్డ్ని తీసుకొని వచ్చి ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ అనదర్ రికార్డ్, నీ వర్క్ అయిన తర్వాత అనదర్ రికార్డ్, మళ్ళీ తర్వాత ఇంకొకటి, తర్వాత ఒకటి, అలా ఇటరేషన్ తిరగాలి. కాబట్టి లూప్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో లూప్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్ మెన్షన్ చేస్తాం. ఎప్పుడు, వెన్ నీ కర్సర్లో నుంచి డేటా అనేది ఏమి రాకపోతే. సో కర్సర్ నేమ్ పర్సెంటేజ్ నాట్ ఫౌండ్, కర్సర్ అట్రిబ్యూట్ ఇది. ఓకే, సో రాకపోతే నేను డిస్ప్లే ఎగ్జిట్ చేయమంటున్నా. సో వస్తే డిస్ప్లే చేయమంటున్నా. సో C_EMP నెంబర్, C_E నేమ్, ఇవి వేరియబుల్స్ని ఆ కర్సర్ నుంచి వచ్చిన రిజల్ట్స్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేసి చూపిమని చెప్తున్నా.
ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు ఇవి నీకు కావాల్సిన అన్ని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత కర్సర్లో ఏం డేటా రాకపోతే ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. సో ఇది ఇగ్నోర్ చేయదు. అప్పుడు ఇగ్నోర్ చేసేసి ఈ స్టేట్మెంట్ని బయట వచ్చేస్తారు. ఇందుకు ఎగ్జిట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఎగ్జిట్ ద లూప్ ఆఫ్ ది exit the loop. Okay, so loop exit అవుతానే నేను ఏం చెప్తున్నా సిస్టమ్ కి, సో నో నీడ్ టు వేస్ట్ అవర్ టైమ్ అండ్ యువర్ టైమ్ టు కైండ్లీ క్లోజ్ ది కర్సర్. సో ఐ హావ్ డన్ మై వర్క్, ప్లీజ్ reallocate the memory. I am reallocating the memory to you. Enjoy yourself. Okay, so closing the cursor. ఇక్కడ ఈ స్టెప్స్ అన్ని జరుగుతున్నాయి. సో ఇది కరెక్ట్ గా అవుతుందా లేదా చూడు. ప్రొసీజర్ కంపైల్. ఓకే, సో ఈ ప్రొసీజర్ కంపైల్ అయినప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ నేమ్ క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ ప్రొసీజర్ నేమ్ అని క్రియేట్ చేసినాం. proc_emp_curr అని చెప్పి ఎండ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎండ్ అని యూజ్ చేసావు కానీ ప్రొసీజర్ నేమ్ ఇవ్వట్లేదు. ప్రొసీజర్ నేమ్ అనేది ఆప్షనల్, ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు. ఎండ్ దగ్గర ఎండ్ ఇచ్చిన ప్రొసీజర్ నేమ్ ఇచ్చినా ఇవ్వకున్నా అది ఏమి ఫరక్ పడదు. సో ఇప్పుడు ఈ కర్సర్ స్టేట్మెంట్ ని కర్సర్ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి వద్దాం. ఎగ్జిక్యూట్ proc_emp_curr. సో ప్రొసీజర్ ని ఇలానే కదా ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా కాదు కదా. సో ఫంక్షన్ అయితే సెలెక్ట్ క్వెరీ నుంచి యూజ్ చేస్తాం, ప్రొసీజర్ ని ఇలానే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నీకు ఏంటి ఫస్ట్ ఎంప్లాయీని ఫెచ్ చేసుకుంటా వచ్చింది, ఒక్కొక్క ఎంప్లాయీని ఫెచ్ చేసుకుంటా వచ్చింది. 14 రికార్డ్స్ అయిపోతేనే బయట వచ్చేసి ఇక్కడ ఇది 14 రికార్డ్ ద్వారా బయట వచ్చిందా లేదా అని నీకు తెలియాలి. అప్పుడు ఎలా, సో ఈ డిస్ప్లే చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఫెచ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయి, తర్వాత ట్రై చేయి మీరే. ఈ డిస్ప్లే చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది dbms_output అనేది ఎగ్జిట్ కన్నా ముందు పెట్టి ఆ ఎగ్జిట్ లో ఒక సీక్వెన్స్ ని కాల్ చేసినాం అనుకో, సీక్వెన్స్ స్టార్ట్ విత్ 1 ఇచ్చేసి సీక్వెన్స్ ని ఇనిషియలైజ్ చేసేసి వదిలేసినాం అంటే ఈచ్ ఇటరేషన్స్ లో 1 అని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా వెళ్తుంది. సో 15 ఎప్పుడైతే వస్తుందో నీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. సో ఆ సీక్వెన్స్ చేసిన వాల్యూస్ అన్నిటిని ఇన్సర్ట్ చేసుకో ఒక వేరియబుల్, ఏదైనా ఒక టేబుల్లో, లేదంటే dbms_output లో ప్రింట్ చేసి చూసుకో. ఓకేనా, ఈ ఎగ్జిట్ కన్నా ముందు పెట్టి చెక్ చేస్తే నీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇది సింపుల్ కర్సర్, ఈ సింపుల్ లూప్ కర్సర్ విత్ సింపుల్ లూప్. సో కర్సర్ విత్ ఫర్ లూప్. సో కర్సర్ ఫర్ లూప్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఇక్కడ సేమ్ కోడ్నే కర్సర్ ఫర్ లూప్ లో రాస్తున్నాను, ఇక్కడ వేరే ఏం చేయట్లేదు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, కర్సర్ ఫర్ లూప్ అని చెప్పి proc_emp_curr ఫర్ లూప్ అని ప్రోగ్రామ్ నేమ్ పెట్టుకున్నాను. కర్సర్ డిక్లేర్ చేసిన, సో కర్సర్ డిక్లేర్ చేసి కర్సర్ నేమ్ ఈ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP అన్న EMP టేబుల్ ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేయట్లేదు, క్లోజ్ చేయట్లేదు. చూసినావా, ఇక్కడ ఓపెన్ చేయట్లేదు, క్లోజ్ చేయట్లేదు. సో ఏదైతే నీ కర్సర్ని డిక్లేర్ చేసినానో ఆ కర్సర్ని ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నా వేరియబుల్ ఫర్ లోయర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ అని నేను మెన్షన్ చేయకుండా ఫర్ i in 1.10 అంటే 10 టైమ్స్ తిరుగుతుంది, 1 to 10 టైమ్స్ ఇటరేషన్ తిరుగుతుంది కదా. ఇప్పుడు నేను అది మెన్షన్ చేయకుండా సింపుల్గా i in అని ఈ కర్సర్ ప్రోగ్రామ్ని కర్సర్ వేరియబుల్ని పాస్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ కర్సర్లో ఎన్ని రికార్డులు ఉన్నాయో అన్ని రికార్డులు ఆ లూప్ అనేది తిరుగుతుంది. లూప్ తిరిగి ఈచ్ ఫస్ట్ రికార్డు ఉందనుకో, ఆ ఫస్ట్ రికార్డ్ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐలో ఉంటుంది. నీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం వచ్చిందనుకో ఐ డాట్, అదో ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసాను చూపు, ఇక్కడ ఐ డాట్ EMP నెంబర్ అన్నా అనుకో, ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో ఏ రికార్డు ఉందో అది చూపిస్తుంది. ఐ డాట్ ఈ నేమ్ అంటే
ఫస్ట్ రోల్ అయితే చూపిస్తాను. అర్థమైందా? కూడా వేరియబుల్ కూడా అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఎందుకు? ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఐ అనేది వేరియబుల్. ఇక్కడ ఐ అనేది వేరియబుల్. ఇక్కడ నువ్వు ఒక కర్సర్స్ తోటే వర్క్ చేస్తున్నావు. ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఈఎంపీ టేబుల్కి ఒకటి, డిఈపిటీకి ఒకటి, సాల్గ్రేడ్కి ఒకటి, బోనస్కి ఒకటి, స్టూడెంట్కి ఒకటి, నీ ఇష్టం. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కర్సర్స్ తీసుకొని ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కర్సర్స్ని నువ్వు యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది రన్ అవుతుందా లేదా చూడు. సో సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. కానీ సెట్ సర్వర్ అవుట్పుట్ ఆన్ లేదు కాబట్టి నీకు రావట్లేదు. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఫస్ట్ రికార్డు 800తో ఉంది, 1300 లాస్ట్ రికార్డు. సో ఇక్కడ కూడా 1300 లాస్ట్, 800 ఫస్ట్ రికార్డ్. అర్థమవుతుందా? స్మిత్ ఫస్ట్, లాస్ట్ ఏమో మిల్లర్. స్మిత్, మిల్లర్. ఇక్కడ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసినప్పుడు నీకు డిక్లరేషన్ అవసరం లేదు. సారీ, డిక్లరేషన్ ఉంది కానీ ఓపెన్ అవసరం లేదు, క్లోజ్ అవసరం లేదు. ఈ డిక్లరేషన్ కూడా లేకుండా మనం చేయొచ్చు. సో ఎలా చేయొచ్చు అంటే, ఈ కర్సర్ డిక్లరేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కమెంట్ చేసేసి ఓకే. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఓకే. సో కర్సర్లో రాసిన ఏదైతే సెలెక్ట్ క్వరీ ఉందో ఆ సెలెక్ట్ క్వరీని డైరెక్ట్గా ఇన్ క్లాస్లోకి పాస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో నౌ ఆల్సో ఇట్ వర్క్ లైక్ యాస్ ఏ కర్సర్ ఫర్ లూప్. ప్రోగ్రామ్ అనేది కంపైల్ అయింది. సో ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అయిన తర్వాత రిజల్ట్స్ రాలేదని చాలా మంది ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అయిందంటే ఇట్ స్టోర్ ద కోడ్ ఇన్ సమ్ ప్లేస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫర్ యూ. సో కంపైల్ అయిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ జరిగితేనే మీకు వస్తుంది. ఇప్పుడు సేమ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయా? ఓకే. సో ఈ విధంగా నువ్వు కర్సర్ లూప్స్, కర్సర్స్, తర్వాత పారామెట్రిక్ కర్సర్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అది రేపు చూద్దాం. సింపుల్గా పారామెట్రిక్ కర్సర్ అంటే ఏంటి అంటే కర్సర్స్ విత్ వైల్ లూప్. వైల్ లూప్ అంటే మళ్ళీ ఇంకేం లేదు ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఏంటి, కండిషన్ చెక్ చేసుకొని ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే లోపల వెళ్తాం, లేకపోతే లేదు. ఇది వైల్ లూప్ డెఫినేషన్, అవునా? సో ఇఫ్ ద కండిషన్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్ then the loop gets started, else it won't, it exit the loop. Okay, so ఇక్కడ చూస్తే వైల్ లూప్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను. పర్సెంటైల్ ఫౌండ్ యూజ్ చేసుకొని రాశాను. సో వైల్ లూప్ చాలా రేర్గా వాడుతూ ఉంటాం, కానీ తెలుసుకోవాలి. చాలా రేర్ అంటే రేర్గా వాడతాం వైల్ లూప్. ఫర్ లూప్ తోటి మ్యాక్స్ వర్క్ అయిపోతూ ఉంటుంది, ఫర్ లూప్ బేసిక్ లూప్. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, నేను C1 అనే కర్సర్ని డిక్లేర్ చేసిన. ఓకే, తర్వాత నేనేంటి ఆ కర్సర్లో వచ్చే రికార్డ్స్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ నాకు అవసరమవుతో నాకు తెలియదు, అంటే ఎన్ని కాలమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలో తెలియదు. సో ఇప్పుడు నేను 1000 కాలమ్స్ ఉంటాయి టేబుల్లో, 1000 కాలమ్స్ నేను ఇండివిజువల్గా చేసుకోవడం నాకు కష్టం అవుతుంది. సో అందుకోసం నేను యాంకర్ డేటా టైప్స్లో ఫస్ట్ది మనం టైప్ యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు రో టైప్ యూజ్ చేస్తాం. యాంకర్ డేటా టైప్లో పర్సెంటైల్ రో టైప్.
So it take the reference for the whole table and the columns with the data types. So a whole table ni reference గా తీసుకొని ఆ టేబుల్ లో ఉన్న కాలము దాని యొక్క డేటా టైప్ దాని యొక్క సైజు ప్రతిదీ నేను రెఫరెన్స్ గా తీసుకుంటాను. దానికోసం ఇది యూజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఒక k అని ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసిన. సో ఈ కర్సర్ ఈఎంపీ టేబుల్లో ఏదైతే డేటా స్ట్రక్చర్ ఉందో సేమ్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ k అనే దాంట్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మెయిన్ లూప్ స్టార్ట్ అవుతుంది, మెయిన్ బ్లాక్ స్టార్ట్ అయింది. సో మెయిన్ బ్లాక్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఓపెన్ లూప్. సో సింపుల్ కర్సర్ రాస్తాను, ఎక్స్ప్లిసిట్ కర్సర్, ఓపెన్ కర్సర్ చేశాను. ఫెచ్ C1 into k. ఓకే, సో ఫెచ్ చేయమని చెప్పాను. ఫెచ్ చేయమని చెప్పినప్పుడు వైల్ లూప్ రాశాను నేను. ఏం చేయాలి, లూప్ బేసిక్ లూప్ అయితే లూప్ లోపల ఫెచ్ని రాయాలి. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా, ఫెచ్ చేసినప్పుడు కండిషన్ని లూప్ బయట రాశాను ఫెచ్ స్టేట్. ఇప్పుడు లూప్ నుంచి వచ్చిన డేటాని ఫెచ్ నుంచి వచ్చిన డేటాని ఇక్కడ చెక్ చేస్తా. ఫెచ్ C1% found. ఓకే, టు లోడ్ ది ఫస్ట్ రికార్డ్ టు ఇంటూ వేరియబుల్. సో ఇది ఫస్ట్ రికార్డ్ని ఫెచ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, తర్వాత ఫెచ్ రికార్డ్ని ఫస్ట్ రికార్డ్ని ఫెచ్ చేసిన తర్వాత C1% not found అంటే ఈ కండిషన్ అనేది ఫౌండ్ అన్నప్పుడు ఆ రికార్డు ఉంది కదా, కర్సర్ నుంచి తెచ్చుకుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అది ట్రూ అయింది. సో ఇక్కడ లూప్ అయింది. లూప్ తిరిగి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫెచ్ చేసింది. తర్వాత ఫెచ్ C1 into k ఫర్ ఇటరేషన్. ఇది మళ్ళీ బయటికి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వచ్చి నీ కేలో ఉంచాలి కదా, నీ C1లోకి డేటా ఫెచ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అక్కడ ఇంకొక ఇటరేషన్ కోసం మళ్ళీ ఒక ఫెచ్ స్టేట్మెంట్ రాసి ఒక్కొక్క రికార్డ్ని తీసుకోపోయి నీ ఫెచ్ స్టేట్మెంట్లో వేయాలి కదా అవుటర్ ఫెచ్కి. సో దానికోసం ఇది రాసిన. సో ఎండ్ లూప్ రాసిన తర్వాత క్లోజ్ C. ఓకేనా, సో కంపైల్. సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడు. సో నేను a+b² అంటే a² + b² + 2ab అన్నట్టుగా చెప్తున్నాను నేను. సో ఏలో ఏంటి బిలో ఏంటి అనేది మీరే వేసుకొని మీరే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మిల్లర్ లాస్ట్, సో స్మిత్ ఫస్ట్. ఓకే, ఇది వైల్ లూప్ విత్ కర్సర్. నాకు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి రేపటికి ఇవ్వండి. సో స్టూడెంట్ టేబుల్ ఉంది. సో ఈ స్టూడెంట్ టేబుల్లో స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టూడెంట్స్ టేబుల్లో ఉంది. మాడ్యూల్స్ అంటే సబ్జెక్ట్స్, మాడ్యూల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాడ్యూల్ టేబుల్లో ఉంది. సో ఏ మాడ్యూల్లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయనేది మార్క్స్ టేబుల్లో ఉంది. సో నేను స్టూడెంట్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు వాడు పాస్ అయినాడా ఫెయిల్ అయినాడా అనేది చెక్ చేయాలి. ఓకే, చెక్ చేయాలి అంటే నువ్వు ఎలా, సో నేను రిజల్ట్స్ అని ఇంకొక టేబుల్ పెడతాను. రిజల్ట్స్ అని ఇంకొక టేబుల్ నుంచి ఆ రిజల్ట్స్ అనే టేబుల్లో ఈ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీడ్ టు బి అప్డేటెడ్ ఇన్ రిజల్ట్స్ టేబుల్ విత్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. సో నువ్వు ఈ 3 టేబుల్స్ని యూజ్ చేసుకొని రిజల్ట్స్ టేబుల్లో నువ్వు డేటాని అప్డేట్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఒకటి రిజల్ట్స్ టేబుల్లో అప్డేట్ చేయాలి. దానికి ఏం రాసుకుంటావు నీ ఇష్టం, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. తర్వాత ఇది నేను రికార్డ్ చేస్తా ఉన్నాను నా వీడియోలో, ఈ టాస్క్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది. నేను ఎటువంటి డాక్యుమెంట్ ఇవ్వట్లేదు, ఎవ్వరు నాకు రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఎవ్వరు ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, సో కైండ్లీ వాచ్ మై వీడియో అండ్ హోల్ వీడియో. సో ఈ స్టూడెంట్స్ అనే టేబుల్ ఉంది, ఇక్కడ మార్క్స్ అనేది ఉంది, మాడ్యూల్ అనేది ఉంది.
ఈ 3 టేబుల్స్ని ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసేటప్పుడు నాకు ఒక ఎక్స్ట్రా డిరైవ్డ్ కాలం డిస్ప్లే చేయాలి. ఆ డిరైవ్డ్ కాలంలో నాకు రిజల్ట్స్ అని చెప్పి పాస్ ఫెయిల్ అనేది రావాలి. 2 రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా యూజ్ చేసుకో, ఐ డోంట్ కేర్, ఐ నీడ్ ద రిజల్ట్స్.